कपड़ियां दी कंपनी मन्नत दे लई काम करन वाली मॉडल बीबी ने जिहड़ा वो फोटो शूट किया, वो पिक्चर्स उन्हें जदों पाइयां और कंपनी ने पाइयां, उसकी चर्चा हुई, उस दे लई उन्हें भी मुआफ़ी मंगी। कंपनी ने भी मंगी कि करतारपुर साहब च फोटोग्राफी ते रोक कि गुरुद्वारा साहब दे अंदर परिक्रमा दे विच मज़ार साहब, लंगर भवन, सरोवर ते होरनां स्थानां ते जिहड़ी है फोटोग्राफी करन ते सख्ती नाल रोक लगा दित्ती है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं करतारपुर साहिब दे हवाले नाल कि पिछले दिनी गुरुद्वारा करतारपुर साहिब दे बाहर एक मॉडल वालों फोटो शूट किया गया सी, जिस दी सब पासियों निंदा हुई सी। सो इहो जिहियां घटनावां नूं अगू रोकण लई पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते पाकिस्तान अवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड गुरुद्वारा करतारपुर साहिब दे जिहड़े अंदर किसी किस्म की फोटोग्राफी ते मुकम्मल रोक लगा दी गई है। सो इस नूं रोकण लई थां थां सेवादार भी खड़े किए गए हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुणन लई लिख लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असी बहुत वार भारती मीडिया और खास तौर पर उन्होंने वालों बिठाए हुए कुछ रेंटा सिख मनजिंदर सिरसे वर्गे जां एक जेब कतरा साइकिल चोर बिट्टू उस वर्गे जिहड़े ने वो अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ जां जो उत्थे कुछ माड़ी मोटी घटना हुंदी है तो उसनूं बड़ा वधा चढ़ा के उत्थे अकलीयतां नाल इह हो रहा वो हो रहा। हालांकि असी विदिन भारत देख रहे हैं, असी पिछले सैगमेंट्स गल करके हटे कि भी उत्थे एडमिनिस्ट्रेशन तुहानूं क्रिमिनल ऐलान दे, उत्थे तुहाडे इतिहासक गुरुद्वारियां दे उत्ते जिहड़ा वो कब्जा करके उन्हां नूं किते ज्ञान गोदड़ी नूं स्कॉट ऑफिस बनाया होया और मंगू मठ जगन्नाथपुरी दे विच उसनूं मलियामेट कर दिता गया और यही हाल डांगमौर सिक्किम दे विच है। और नवंबर 84 दे विच किन्ने गुरुद्वारे जिहड़े उन्हां ने मलियामेट कीते, उन्हां चों कुछ दिल्ली दे विच कदे भी वापस गुरुद्वारे नहीं बन सके। पर पाकिस्तान दे विच जिथे पाकिस्तान की हुकूमत ने 9 नवंबर 2019 नूं गुरु नानक साहब दे 550 साला प्रकाश पुरब के मौके ते करतारपुर साहब लांघा खोलिया और एक दुनिया का बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा साहब जिस नूं पाकिस्तानी हत्थां ने लेबर दे नाल बनाया, खर्च भी वड्डा हिस्सा उन्होंने ही कीता, आलमोस्ट सारा ही उन्होंने कीता है और पाकिस्तान अवैक्यूज ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के थले। और इवेंचुअली जिहड़ा भी सिख कोई दुनिया भर चों उत्थे जांदा है वो गदगद हो जाता है और आम आवाम की मुहब्बत और प्यार वो तो है ही है। लेकिन करतारपुर साहब की फिजा दे विच जिथे गुरु नानक साहब ने अपनी जिंदगी के अखीरले 18 साल गुजारे, हल चलाया, एक उस फिजा दे विच सकून है, एक रूहानियत है और दोनों कौमां दे प्यार दा एक उस किस्म का मोनूमेंट है जिथे बाहर जिहड़ा वो मज़ार है गुरु नानक साहब का, अंदर समाध है मेन जिहदे ते दीवान हॉल गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुंदा है। और यही बाबे नानक की सांझ सी कि बाबा नानक शाह फकीर, सिख का गुरु, मुसलमान का पीर। सो ये सांझ करतारपुर साहब की धरती तो वध के होर किते अज दे पीरीयड च लांघा खुलण तो बाद किते नज़र नहीं आती। लेकिन ये उन्हां बाकी सारियां सांझां वाल तोड़ रहा है जिहड़ी कि उस इनहेरेंट तौर ते सिक्खी दे विच जिहड़ी वहादत दी सांझ, जिहड़ी एक रब दी सांझ दे नाल ये दोनों कौमां जुड़ियां होईयां ने। एक मंदभागी घटना कुछ हफ्ते पहला 2 या 3 हफ्ते पहला ही वापरी जदों कि एक कपड़ियां दी कंपनी मन्नत दे लई काम करन वाली मॉडल बीबी ने जिहड़ा वो फोटो शूट किया, वो पिक्चर्स उन्हें जदों पाइयां और कंपनी ने पाइयां, उसकी चर्चा हुई, उस दे लई उन्हें भी मुआफ़ी मंगी, कंपनी ने भी मंगी। पाकिस्तान की हुकूमत फौरन हरकत दे विच आई, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी और दूसरियां दे भी इस दे उत्ते क्विक आया और जाहिर है भी उन्होंने बैठ के फिर किया कि भाई इस किस्म की गल नूं तुसीं फ्यूचर च किवें रोक सकदे हो, क्योंकि ये ठीक है जिवें असी मजहबी थावां दे उत्ते खास तौर पर इस किस्म की थां है, कोई पिकनिक स्पॉट तो नहीं है कि भी उत्थे तुसीं जाके। और जिहड़ा हालां मैनूं थोड़ा जिहा हार्श भी लगा ये फैसला, क्यों, लेकिन हो सकता है उन्होंने गुरुद्वारा साहब जां उसकी परिक्रमा तो बाहर कोई सेफ थां इस किस्म का डेजिग्नेट किया हो जिथे कि जिहड़े परिवार एक यादगार के तौर पर उत्थे जाते हैं
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਰੋਕ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਵੈਕੂਏਟਸ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਗਰ ਭਵਨ, ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਐਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਯਾਦਗਾਰ ਜੇ ਕੁਛ ਸੱਭਿਅਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਪੇਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ ਤਬ ਲਗ ਇਹੋ ਤਨ ਦੇ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਖੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੀ ਪਾਹੇ। ਰਹਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੰਜ਼ਲ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਖੁਦਾਈ ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਇਸ ਖਲਕਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੀ ਪਾਏ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੁਮ ਹੈ, ਹਉਮੈ, ਅਨਾਹ ਹੈ, ਲਸਟ ਹੈ, ਐਂਗਰ ਹੈ, ਗਰੀਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵਸੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਵੇੜਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ ਤਬ ਲਗ ਇਹੋ ਤਨ ਦੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਹਰ ਜਪੰਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾਉ ਆਵੇ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਖੇ, ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਢਨ ਗੰਢੀਐ ਲਿਖ ਪੜ ਬੁੱਝੈ ਭਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਹਨਸ ਅਗਲੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵਿਕਾਰ, ਉਹ ਵੇਪਰਵਾ ਅਤੋਲਵਾ ਗੁਰਮਤ ਕੀਮਤ ਸਾਰ। ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਸਿਰਫ
ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਲੱਖ ਸਿਆਣਪ ਜੇ ਕਰੀ ਲੱਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਾਪ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਨਾ ਧਰਾਪੀਐ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ ਹਰ ਜਪ ਜੀਰੇ ਛੁੱਟੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਚੀਨੇ ਆਪ। ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਸਾਧਨਾ ਧਰਾਪੀ ਹੈ। ਕਿ ਚੰਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਪ, ਪਛਤਾਵੇ ਧਰਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। हे ਮੇਰੇ ਜੀਅਰੇ ਹਰ ਜਪ ਜੀਅਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਚੀਨੇ ਆਪ। ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਗੁਰ ਪੈ ਵਿਚਿਆ ਮਨ ਦੀਆ ਸਿਰ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਖੋਜ ਢੰਡੋਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਨ ਮਨ ਗੁਰ ਪੈ ਵਿਚਿਆ ਮਨ ਦੀਆ ਸਿਰ ਨਾਲ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਖੋਜ ਢੰਡੋਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਤਿੰਨ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਨਿਹਾਲ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਬਲਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।